मड़ी मठ भूल न मानै। तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना नह एक पछानै। पूरन जोत जगह घट में तब खालस ताहे ना खालस जानै। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबे बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखान्यो। जीता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दसन दास कह जन नानक जिहा तू कराए तिहा हों करी वख्यान। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुग्धा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। बेशुमार अथाह अगंत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहब विखे पातशाह जी की पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके कथा कीर्तन का आनंद मान रही गुरु की साजी निवाजी माई भाई प्यारी साध संगत जी अति धनता दे योग हो और वडभागी हो। मौसम ठंड की परवाह न करदिया होया सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके आप जी पावन सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हो। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अमृत वेले तो रहमत बख्शिश वरत रही है। जो पातशाह जी ने अमृत वेले प्रकाशमान हो करके खुले दर्शन दिदारे बख्शे ने और अमृत वेले तो अमृत की वर्खा हो रही है बाणी रूप कीर्तन रूप और कथा के रूप दे विच। तो मेरे तो पहला आप जी ने संपूर्ण आशा की वार दे कीर्तन का लाभ प्राप्त किया है। आओ समा है हर रोज की तरह जो इस पावन स्थान ते निरंतर धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की रब्बी ते इलाही बाणी की जो लड़ीवार विचार चलती है उसका समा है। और जिस पावन शब्द का मूल पाठ हुणे हुणे आप जी ने अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी पासों सरवण किया है आप उस पावन शब्द की व्याख्या विचार का लाभ लाहा प्राप्त करना है। तो ये पावन शब्द श्रोमणी भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया राग गौड़ी अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 339 के ऊपर अंकित है। तो आओ अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जी की बख्शी हुई बुद्धि मुताबक क्योंकि आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। पता नहीं कबीर साहब ने किस मौज दे विच किस आनंद दे विच ये पावन शब्द उच्चारण किया होगा।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ 35-36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਭੇਦ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ 2, 4, 5, 7 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਲੋਗੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਿਤਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਬ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੌਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ, ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਬ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੈਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਡਰ, ਅਦਬ। ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਟੋਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸਚਾਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ 100% ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਾ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੁੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਮਹਿਕ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੰਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਤ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ ਤਜੋ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ।
ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸਤਤ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੰਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੇ ਤੰਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚਣਗੇ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਉਹ ਕਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਖੁੰਖਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਵੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਪੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਕਵੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋਨ ਹੈ।
रब ने बुद्धि दिती है, जुबान दिती है, कन दिते ने, जुबान द्वारा वाहिगुरू वाहिगुरू परमात्मा की बाणी पढ़ पढ़ के अपने जीवन को सही रस्ते के उत्ते मनुख तोर सकता है। संतान तो पशुओं पंछियों की भी होंदी है, पर एक मनुख है जिहड़ा रब की दिती हुई बुद्धि दे नाल, अकल दे नाल सोच करके जीवन के फैसले लैंदा है। इनू अकल नू इस्तेमाल करना है। बाबा जी ने बाणी विच भी आख्या कि अकली साहिब सेवीए, अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बूझिए, अकली कीचै दान। जे दान भी करना है तो अकल दे नाल करना है। ये नहीं भी रोड के उत्ते जा रहे हैं तो जेकर कोई नशेड़ी कहता भी मैनू 1 पाउंड या 1 रुपया या 10 रुपये दे दे, तो मता समझिया जे कि ये 10 रुपये जिहड़े ने उन्होंने नशे की गोली दे करके अपने जीवन को खत्म कर सकता है। इसलिए दान भी जिहड़ा करना है ये अकल दे नाल करना है कि साडे दिते हुए दान किते कौम दे लई घातक ते नहीं, किते उहदे जीवन दे लई घातक नहीं। इसलिए दान भी जिहड़ा देना है सोच करके देना है। अकली साहिब सेवीए, अकली पाइए मान। अकल नूं वरतांगे तो संसार दे विच भी मान मिलेगा ते दरगाह दे विच भी मान मिलेगा। अकली पढ़ के बूझिए, अकली कीचै दान। गुरबाणी नूं पढ़ करके उन्होंने समझना, सोझी प्राप्त करनी, ते अकल दे नाल ही सोच समझ के किसी नूं जे दान भी देना है, किसी की मदद भी करनी है तो सोच समझ के करनी है। तो ये जिहड़ा मनुखा जीवन है ये 84 लख जोन दे विचों श्रेष्ठ है। ते इस मनुखा जीवन दे विच जेकर जन्म साडा सिख परिवार दे विच हो जाता है, इदू वड्डा दुनिया दे विच कोई भागां वाला नहीं। सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के। तो इसलिए सतगुर सच्चे पातशाह जी कहते हैं भी जदों गुरबाणी दे विच निंदिया की गल आउंदी है तो उस समय समझ लेना चाहिए है भी गुरबाणी दे विच जिहड़ी महाराज पातशाह जी ने सानू सच्चाई दसी है, कर्म कांडां तो ऊपर उठाया है, मता समझिया जे भी ये निंदिया, ये निंदिया नहीं, ये फुल नूं फुल कहना है और कंडे नूं कहना, कंडा कहना, ये सच्चाई है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने पावन बाणी दे विच वख-वख कर्म कांडां दीआं उदाहरणां दे दे के आख्या है भी कोई भी मनुख गुरु का प्यारा घट तो घट जिहड़ा गुरु नानक दा सिख है उन्होंने वहम भरम भुलेखे कर्म कांड दे विच नहीं पढ़ना चाहिए। एक शब्द है कि पिंगल परबत पार परे खल चतर बकीता, अंदले त्रिभवन सूझिया गुर भेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पै चीता। भी संगत दे विच आन करके साडे मन की मैल उतरदी है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने जो पावन बाणी दे विच आख्या भी मौन भयो कर पाती रहियो, नगन फिरियो बन माही, तट तीर सब धरती भ्रमियो, दुबदा छुटकै नाही। ये जीवन की सच्चाई दसी है भी भाई जे इन्हां कर्म कांडां दे विच इन्हां वहिमां भरमां पखंडां दे मुताबक जीवन नूं गुजारेगा तो फिर तेरा जीवन जिहड़ा है ये भ्रिष्ट हो जाएगा। गुरबाणी के अंदर आसा की वार दे कदे अर्थ पढ़ के वेख्या जे, उहदे विच सतगुर सच्चे पातशाह जी ने किस तरह कर्म कांडां दा खंडन किया है भी जे मुहाका घर मैं पितरी दे, अगे वस संजानिया पितरी चोर करे, वड्डिए हथ दलाल के मुसफिए करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। हुण देखो कैसी सुंदर उदाहरण दिती है। हुण ये सच्चाई जिहड़ी है ये कंडे नूं कंडा कहना ये निंदिया नहीं है, ये तो सच्चाई है। जो दास ने कथा तो पहला मंगना चरण दे विच एक सवैये का पाठ किया भी जागत जोत जपै निस बासुर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी, मठ भूल न मानै, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना न एक पछानै, पूर्ण जोत जगह घट मैं, तब खालस ताहे ना खालस जानै। दुनिया जिधर मर्जी जावे पर गुरु का सिख जिहड़ा है ना इन्हें अपने जीवन को गुरबाणी के मुताबक बसर करना है। मैं जो पहला भी बेनती की है कि इस पावन पवित्र हजूरी दे विच मैं किसी धर्म नूं माड़ा नहीं कहता और ना ही मेरे गुरु ने किसी धर्म नूं माड़ा कहण दी इजाजत दी है। हिंदू वीर अपने ढंग दे नाल
ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸੁਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦਿਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਕੇਵਲ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਧੋਪਣਗੇ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਊਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਊਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸਰਫ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਦੀ ਏ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਫ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਬੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਭਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾ ਗਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ
ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਚਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਡਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਤਨਾ ਤੇ ਬਤਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਤਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਕਰਨ ਤਿਆਰਨ ਕਰਕੇ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਲਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਚਾਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਖੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ 14 ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ੋਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਮਾਸਾਨ ਦਾ, ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਣਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਰ, ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਔਰਤ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 14 ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਇਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 4 ਯੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, 4 ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 14 ਯੁੱਧ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।
सच दे रस्ते दे उत्ते चल करके सतगुर सच्चे पातशाह जी ने दुनिया दे विच सच दा मार्ग साडे सामने लिआंदा है। क्यों जरवाने, क्यों मुगल, क्यों पहाड़ी राजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल ईरखा करदे ने? क्योंकि सच दे रस्ते दे उत्ते चलदे ने। उन्हां नूं मन दे विच इह गल चुभदी है कि जिन्हां नूं धुन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दी अपनियां फौजां दे विच, अपने सिखां दे विच, अपने पंजां प्यारियां दे विच, अपने नजदीकियां दे विच रखिया होया है। असीं ते उन्हां नूं शूद्र कहने आ, पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपनी फौज दे विच, अपने प्यारियां दे विच, अपने सिखां दे विच भर्ती कीता होया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी 1699 की विसाखी वाले दिन जदों अमृत का बाटा तैयार किया ते पहाड़ी राजियां नूं पता चलिया ते तैयार बर तैयार होए, कहन लगे असीं भी गुरु साहब जी कोल जा करके अमृत की दात प्राप्त करते हैं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कोल पहुंचे, उन्होंने शर्तां रखियां ने। कहते ने महाराज अमृत की दात ते असीं भी प्राप्त कर लवांगे, अमृत के बाटे दे विचों सानू भी अमृत छका दिया जे, पर साडियां कोई शर्तां ने। शर्तां की ने कि एक ते असीं कशहरा नहीं पवांगे पर पहरावांगे, ते दूजा महाराज इक्के बाटे दे विच तुसीं सारियां नूं शूदरां नूं इक्को बाटे दे विच अमृत छकाई जांदे हो। असीं ते उच्च जाति दे राजपूत राजे हां, असीं इन्हां दे नाल अमृत नहीं छक सकदे। साडे लई ते स्पैशल तौर दे उत्ते पहाड़ी राजियां दे लई अमृत दा बाटा तैयार करके दिओ, ते फिर असीं उहदे विचों छकांगे, ते उस अमृत दे विचों किसे होर नूं अमृत ना छकाया जे। सच्चे पातशाह जी कहण लगे इस तरह नहीं हो सकदा। ते साडे तुहाडे वल इशारा करदिआं होए महाराज ने उस समय बचन आखे सन, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे है। ते इन्हां सिखां दे नाल ही ते सानू पातशाही प्राप्त हुई है। इन गरीब सिखन को दियों वड्याई, याद करे हमरी पातशाही। इन्हां गरीबा सिखां नूं ते असीं पातशाहियां बख्शिश करनियां ने, ते तुसीं कहंदे हो भी इन्हां नूं साडे बराबर अमृत दा बाटा तैयार करके ना दिओ। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये नहीं हो सकदा। तो इसलिए सच्चाई कह देनी, कंडे नूं कंडा कह देना, ये निंदिया नहीं, पर फुल नूं कंडा कहना निंदिया है। इसलिए जेड़ी गल सच्चाई है, जिहड़ी सकारथ है, जिहदे नाल कहण दे नाल दुनिया नूं सच दा मार्ग प्राप्त हुंदा है, असल विच ओह निंदिया नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने तां पावन पवित्र गुरबाणी दे विच कोई भी कर्म कांडी है, किसी भी धर्म दे नाल संबंधित है, सतगुर सच्चे पातशाह जी ने सच्चाई साडे सामने रखी है। और महाराज ने सानू सुचेत किया भी भाई गुरमुखा तू इहो जिहे कर्म कांड दे विच, इहो जिहे पखंड दे विच ना पवीं। तो बाबा जी भगत कबीर साहब जी जो बचन कर रहे हैं, कहते हैं हे दुनिया वालिओ मैनू निंदो, वध तो वध निंदो। मैनू ते निंदिया बड़ी प्यारी लगती है। निंदो निंदो मोको लोग निंदो। हे लोगो, हे दुनिया वालिओ मैनू निंदो। कदी कदी ऐसा होता है कि मनुख दुनिया के डर तो, निंदिया तो डरदियां होया भी कदी कदी गलत रस्ते उत्ते नहीं चलता। समाज के डर तो भी कदी कदी मनुख जिहड़ा सही रस्ते के उत्ते चलता रहिंदा है। इसलिए निंदक मनुख जिहड़ा है, निंदिया मैनू बहुत प्यारी लगती है। निंदा जन को खरी प्यारी, मैनू बहुत प्यारी, खरी का मतलब है मैनू बहुत प्यारी लगती है। क्योंकि निंदा बाप निंदा महतारी, निंदिया मेरे लिए माता पिता का फर्ज निभाउंदी है, क्योंकि मैं गलत रस्ते के उत्ते नहीं चलता। तो इस करके ये रहाओ का बंद है। अगे भगत जी कहते ने रहाओ निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मणै बसाइए। कहते ने जेकर निंदिया का डर है, जे साडी निंदिया हो रही है ना, तो मनुख परमात्मा का नाम जप जप के जीव के तौर के उत्ते भी मनुख समझ लेना बैकुंठ दे विच बैठा होया है, क्योंकि मनुख गलत कर्म करेगा नहीं। और मैं बेनती करा जिउंदे जी ही मनुख सचखंड तक पहुंच जावे तो मरण तो बाद सचखंड प्राप्त होवेगा। ये नहीं भी इत्थे विकारां दे नाल लिबड़िया गलत मलत कर्म करके ते मनुख कवे भी मरण तो बाद मैनू सचखंड प्राप्त हो जाएगा। गुरु बाबा जी कहते ने नहीं,
जिन्हों जिउंदे जी जिन्हों ने सचखंड वाली अवस्था नूं प्राप्त कर लिया है। जपजी साहब दे विच सतगुर सच्चे पातशाह जी ने स्टैप दसे ने भी इन्हां अवस्थावां दे विचों निकल करके मनुख जिउंदे जी सचखंड तक पहुंच जाता है। तो जिहड़ा जिउंदे जी सचखंड तक पहुंच जाता है मरण तो बाद भी उन्होंने सचखंड प्राप्त होता है। जो बाबा जी ने ध्यान नाल जदों आपां जपजी साहब की बाणी पढ़ांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਰਤੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि मनुख सचखंड के किन्ने को नेड़े है। कोई चार गालां कढ़ गया है तो वह भी धन्नवाद कर देवे। मैं बेनती करा ध्यान दिया जे जो परमात्मा ने साडे अंदर ही एक धर्म राज बिठाया होया है। एक तो मरण तो बाद धर्म राज है, एक अंदर धर्म राज बैठा होया है। ये किवें पता चलेगा कि रब दे असी किन्ने नेड़े हाँ? यह निंदिया ते उस्तत तो यही शिक्षा प्राप्त होंदी है। निंदिया की ते उस्तत की है भी जेकर चार गालां कढ़ गया है तो समझ लेना जेकर मन दे विच गुस्सा आ गया है, मन दे विच विरोध पैदा हो गया है, मन दे विच ईर्खा पैदा हो गई है तो समझ लेना अजी असी बड़ी दूर हाँ। जे नहीं उहदी परवाह कीती तो समझ लेना थोड़ा थोड़ा सचखंड दे नेड़े पहुंच चुके हैं। जे कोई वडियाई कर गया भी तू तो बहुत वधिया है, तेरे वर्गा तो दुनिया दे विच है ही नहीं, क्योंकि संसार दे विच अवस्था ही ऐसी है मनुख अपने स्वार्थ दे लई, जो मैं पहला भी बेनती की है कि हरेक नूं फूक छकाउण दे लई लगा होया है। बाबा जी कहंदे ने मैं नहीं कहंदा, सब को भरिया फूक आखण कहण न थमीआं। हरेक मनुख अंकार रूप फूक दे विच है। स्वार्थ दे लई मनुख केवल मैनू कोई दुनिया माड़ा ना कहे, केवल वाधू दी फूक दे विच, वाधू दी खुशामत दे विच ही है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते जदों इन्हां चार अवस्था दे विचों निकल करके पंजवीं अवस्था सचखंड तक पहुंच जावांगे तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, विखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। काम ते ये औखा है पर जिहड़े जिउंदे जी धर्म खंड, कर्म खंड, श्रम खंड ते ज्ञान खंड दे विचों निकल करके अपने आत्मक मंडल दे विच सचखंड वाली अवस्था प्राप्त कर लैंदे ने ना, उन्हां दा फिर लोक भी सुखी हो जाता है ते परलोक भी सुखी हो जाता है। निंदिया उस्तत तो जिहड़े ऊपर उठ गए ने। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहते खेड ते कठन है, जन नानक ये खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना कोई विरला मनुख है भी जिहड़ा निंदिया ते उस्तत तो प्रभावित ना हो जावे, मान अते मान तो प्रभावित ना होवे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी बैठे हुए ने रब की बंदगी दे विच, मरदाना साहब कोल बैठे ने, कोलों एक राजा जा रहा है। महाराज सच्चे पातशाह जी का सुंदर स्वरूप चेहरा वेख करके इन्हें कुछ मोहरां अगे रख दित्तियां ने ते मरदाना साहब जी सब कुछ वेख रहे ने। देखदिया देखदिया कोई होर कोलों आया तो चुक करके लै गया। तो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी को मरदाना साहब कहते हैं सच्चे पातशाह जी एक आया है तो एक रख के चला गया है। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहते हैं साडे लई मिट्टी दे बराबर है। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अवमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताई साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। इनू कहते हैं सचखंड की अवस्था। जे किसी बगाने का सोना भी पिया है, बगाना है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना हक ना दर्शाए, अपना हक ना रखे तो दूजे का ना मारे। असल विच इंसानियत ही ये है। अज का जिहड़ा पावन पवित्र शब्द है, कबीर साहब यही गल सानू समझा रहे हैं भी भाई सच्चाई जिहड़ी है ना, मैं निंदिया की परवाह नहीं करता, दुनिया जिन्नी मर्जी मेरी निंदिया करी जावे, पर जिहड़ी सच्चाई है जिहदे नाल मेरे जीवन दे विच मैनू सही सेध प्राप्त हुंदी है, वो निंदिया नहीं। वो तो मेरे लिए मां प्यो है, जिवें माता पिता बच्चे नूं प्यारे लगते हैं, इसे तरह बच्चा माता पिता नूं लोचदा है। कबीर साहब कहते निंदा बाप निंदा महतारी, मैनू तो उस तरह
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਐ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਣੈ ਬਸਾਈਐ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਣੈ ਬਸਾਈਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ 100% ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਕੈਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜਿਸੋ ਧੋਵਨ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੀ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਵਲ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਫ ਸਾਬਣ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਸਾਡੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ, ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਤੀ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ, ਮੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿੰਦਕ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰੈ, ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋਰੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋਰੈ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋਰੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਲੋਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰ, ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਨ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਸੋਧ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਉ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸਿਧਾਰਿਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨਿੰਦਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਵਿਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆ